हाँ जी स्टूडेंट, अज आपां जिहड़ा चैप्टर मीन कर रहे सी उहदा थर्ड मैथड करन लगे हाँ, स्टैप डेविएशन मैथड। ठीक है, स्टैप डेविएशन मैथड आपां की है मीन फाइंड आउट करना सीखते सी। दो मैथड ऑलरेडी कर चुके हैं, डायरैक्ट एंड शॉर्टकट। अज आपां कर रहे हैं स्टैप डेविएशन मैथड। स्टैप डेविएशन मैथड दे विच सब तो पहला की आ, पहला आप उवें सीरीज़ के अकॉर्डिंग सब तो पहला इंडिविजुअल सीरीज़ दी है। इंडिविजुअल सीरीज़ किहड़ी हुंदी है, जिहदे विच आपां नूं कल्ली एक्स दित्ती हुंदी है, सिंगल लाइन। ਆਪਾਂ ਨੂੰ एक्स ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ 2 8 12 18 ਤੇ 20। ਆਪਾਂ ਨੂੰ एक्स ਗਿਵਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ dx फाइंड आउट करनी ਆ। ਸਟੈਪ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ a ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ c। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੀ a ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਟੈਪ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾਲ c ਪਲੱਸ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ फाइंड आउट ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ। सब तो पहले आप dx फाइंड आउट करनी है, x विचों a लैस कर देना। a मीनज अज्यूम्ड मीन, तुहानूं पहलां दस चुकी सी मैं शॉर्टकट मैथड च। a मतलब हुंदा अज्यूम्ड मीन। हुण देखियो इह 'च कोई भी अज्यूम कर लो, मैं 12 की कर लिया, अज्यूम मीन ले लिया, मैं कितना 12 मान लिया। हुण 2 चों 12 लैस कीते माइनस दे 10, माइनस 4, फिर 0, फिर 6, फिर 20 चो 8। क्लीयर। 2 चो 12 लैस करते, 8 चो 12, 12 चो 12, 18 चो 12, 20 चो 12। ये तो डी एक्स आ गया। हुण डी एस एक्स डैश, इनू डैश बोल देंगे। फिर आप डी एक्स डैश फाइंड आउट करना। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, डी एक्स डैश ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਵਾਲੀ फाइंड आउट ਹੋਈ ਹੈ डी एक्स, ਉਹਨੂੰ c ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ डी एक्स ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, x ਮਾਈਨਸ a ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। सी ना, सी मीनज कॉमन फैक्टर। कॉमन मतलब कोई एक टेबल ले लेना जिन्होंने आप सारे इस जी कॉलम नूं एक टेबल ते कट सकीए। जिदा फॉर एग्जाम्पल 2 के टेबल ते सारा तुहाडा कट्टिया जा रहा, 2 5 2 2 4 0 3 4। मैं इनू आप 2 के टेबल से सारे कटता। कोई एक कॉमन फैक्टर लेना जिहदी बेस से आप एक आप कॉमन फैक्टर लेना जिहदी बेस से आप सारी इनू कट सकीए। ठीक है, हुण 10 4 6 8 सीगा, इनू आप 2 के टेबल से सारे कट के 5 2 0 3 4 आ गया। ठीक है, मतलब एक इदां दा कॉमन फैक्टर लेना जिहदी बेस से आप सारे कट सकते हैं। हुण तुहाडा डी एक्स डैश आ गया। दैन मीन का फॉर्मूला की है, पहला होगी मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स डैश अपॉन ए मल्टीप्लाई नाल सी आ गया। इन्ना अपना फार्मूला शॉर्टकट मैथड का। मल्टीप्लाई सी आ गया तो की बन गया स्टैप डेविएशन मैथड। ये तुहाडी हुण आपां 12 लई आ, सिग्मा डी एक्स डैश तुसीं इहदा प्लस करना गा। क्लीयर। माइनस वाले अलग जोड़ लेने, प्लस वाले अलग। माइनस के 7 बन गए, प्लस के भी 7 बन गए। इट मीन 0 आ गया तुहाडा। तो इत्थे 0 एन कितनी सी तुहाडी, एन अपनी नंबर ऑफ टर्म, क्योंकि इंडिविजुअल 1 2 3 4 5। मल्टीप्लाई सी कितनी सी तुहाडी, आप सी कितना कॉमन फैक्टर लिया, आप कॉमन 2 मन्निया सी 2। हुण 12 दे विच 0 प्लस किया 12, तुहाडा आंसर कितना आ गया 12। ये तुहाडा इंडिविजुअल सीरीज़ दे नाल आ शॉर्टकट स्टैप डेविएशन मैथड। इंडिविजुअल सीरीज़ दे नाल आपां स्टैप डेविएशन मैथड कीता। नैक्सट देखो डिस्क्रीट सीरीज़ मैथड। अपना किहड़ा स्टैप डेविएशन मैथड ही आ, बट सीरीज़ किहड़ी है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट सीरीज़ की पहचान एक्स के नाल फ्रीक्वेंसी दित्ती होगी एफ। उदां ही तुसीं फिर डी एक्स कढ़ लेना इक्वल टू एक्स माइनस ए। फिर की करना तुसीं डी एक्स डैश, डी एक्स नूं डिवाइड कर देना सी ना, फिर उन्होंने एफ ना गुणा कर देना, एफ डी एक्स डैश आ। ठीक है, सेम वही इत्थे तक तो सेम आ तुहाडा। फिर एफ ना मल्टीप्लाई करके एफ डी एक्स आ जाऊ, क्योंकि इत्थे एफ कॉमन दित्ती हुई है, तो एफ का टोटल तुहाडी एन होगी। हुण तुसीं उम्मीद एक्स दे विचों ए अज्यूम कर लो, आप 40 अज्यूम कर लिया। 10 चों 40 माइनस किते, 10 चो 40 माइनस किते 30, फिर आ जाऊगा 20, फिर आ जाऊ माइनस 10 0 10 20। तुहाडी डी एक्स आ गई। हुण कॉमन फैक्टर किहड़ा 10 से सारे डिवाइड हो सकता, 3 2 1 0 1 2। आप सी कितनी ले ली 10 ले ली कॉमन फैक्टर। तो हुण तुसीं डी एक्स डैश नूं मल्टीप्लाई कर देना एफ ना। इत्थे एफ का काम आ, क्योंकि उत्थे पहला सी इंडिविजुअल सीरीज एफ नहीं दित्ती सी, बट इत्थे एफ गिवन है, तो एफ ना मल्टीप्लाई कर देना। 30 नूं 3 ने किया 90, माइनस दी आउणगे। ठीक है, ठीक है, इन्होंने मल्टीप्लाई करता। 13 3 ना 90, 20 2 ना 40, 10 10 ना 10 0 10, फिर 20 इन्ना किया 40। हुण माइनस वाले अलग प्लस कर लेने, प्लस वाले अलग।
प्लस दे आ गए 50, माइनस दे आ गए 140। ਹੁਣ 140 ਚੋਂ 50 ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 90। ਕਾਹਦਾ ਆਊਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 140 ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, A ਸਿਗਮਾ ਐਫ ਡੀ ਐਕਸ ਡੈਸ਼ ਅਪੋਨ ਐਨ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਕੱਲਾ ਡੀ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਡੀ ਐਕਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਐਫ ਡੀ ਐਕਸ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਐਫ ਡੀ ਐਕਸ 90 ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੀ ਆ 40, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ 40। ਹੁਣ 40 ਐਫ ਡੀ ਐਕਸ 90 ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਦੇ, ਅਤੇ ਐਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਐਫ ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੈ, ਐਫ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰ ਲਓ 28, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ 28 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 90 ਨੂੰ 28 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ 40 ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ 32.14। 90 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ 28 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 10 ਨਾਲ ਕਰਕੇ 32.14 ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ 32.14 ਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 7.85। 40 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀਰੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋ 0 ਤੋਂ 10, 10 ਤੋਂ 20, 20 ਤੋਂ 30, 30 ਤੋਂ 40, 40 ਤੋਂ 50, ਨਾਲ ਐਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਊ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸ ਅਤੇ ਐਫ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆ ਐਕਸ ਅਤੇ ਐਫ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ ਅਤੇ ਐਫ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੰਟੀਨਿਊ 'ਚ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਐਕਸ ਬਣਾ ਲਓਗੇ, ਫਿਰ ਐਕਸ ਐਫ ਆ ਜੂਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਸੇਮ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਸੇਮ ਮੈਥਡ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ, ਦੈਨ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ 0 ਅਤੇ 10 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 10 10 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 5, 10 10 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈ ਲਓ 5 15 25 35 40। ਹੁਣ ਐਕਸ 'ਚੋਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਲੈਸ ਕੀਤਾ 20, 15 ਚੋਂ 25 10, 0, 35 ਚੋਂ 25 10, 45 ਚੋਂ 25 20। ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਏ ਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਏ ਆਪਾਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ 25, ਐਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਏ ਲੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੀ ਐਕਸ ਨੂੰ ਐਫ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। 20 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 40, 6 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 60, ਫਿਰ 0, ਫਿਰ 10, ਫਿਰ 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 40। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਫ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 100 ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਪਲੱਸ ਦਾ ਆ ਗਿਆ 50, ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ 50, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ 50 ਆ ਗਿਆ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਸੇਮ ਉਹੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਏ ਪਲੱਸ ਸਿਗਮਾ ਐਫ ਡੀ ਐਕਸ ਡੈਸ਼, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਡੀ ਐਕਸ ਡੈਸ਼ ਕੱਢਣੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਐਕਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 2 1 0 1 2, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਡੀ ਐਕਸ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡੀ ਐਕਸ ਕੱਢਿਆ ਗਾ, ਡੀ ਐਕਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਡੀ ਐਕਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਸੀ ਨਾਲ, ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ। ਕਲੀਅਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 4 6 1 4 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 5 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਦੇਖੋ, 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 4, 1 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 6, 0, ਫਿਰ 1 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 1, ਫਿਰ 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 4, ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 5 ਆ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਦੈਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਨ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਅਜ਼ਿਊਮ ਆ 25, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੀ ਹੈ 25, ਐਫ ਡੀ ਐਕਸ ਕਿੰਨਾ ਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 5, ਡਿਵਾਈਡ ਐਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ ਐਫ ਦਾ ਟੋਟਲ। ਐਫ ਤੁਹਾਡੀ 6 ਤੇ 2 8, 8 ਤੇ 2 10, 10 11, 11 ਤੇ 2 30, ਅਤੇ 13 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ ਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ 10 ਨਾਲ, ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜੂ 10। 5 ਨੂੰ 13 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ 10 ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਓਕੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ 25 ਚੋਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 3.84 ਆ ਗਿਆ। 25 ਚੋਂ 3.84 ਲੈਸ ਕੀਤਾ 21.15। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਸਟੈਪ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਆ ਵਿਦ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀਰੀਜ਼। ਮੀਨਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਫ ਐਕਸ ਬਣ ਗਈ, ਇਟ ਮੀਨਜ਼ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ, ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਬਸ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਦਾਂ ਹੀ dx ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ds ਡੈਸ਼ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ f dx ਮੈਂ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੇਮ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ 'ਚ ਫਰਕ ਆ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ n ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ f ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ n ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।